हेलो दोस्तों, मो नाम ममता। आज मो विवाह प्रस्ताव पई किछि लोक आसीथिले, किंतु काहेकि केजाणी सेमाने मोते बहुत अजब लागुथिले एवं सेमानंक सहित आसीथिबा सेमानंकर झियारीटी तो आहुरी अजब थिला। मु मो मांक सामनारे बसी लगातार गोटिए कथा कहूथिली जे मां मोर विवाह सेठारे कराओ नाही। जेतेबेले कि मो मां हठात कहिले, तू पागल होईगलु कि? एते भल प्रस्ताव एते सहजरे मिले नाही। आउ देख झियो, भगवानंक इच्छारे खुशी रहिबा उचित। एही संपर्क तो पाई भगवानंक तरफरु बहुत बड़ वरदान साब्यस्त हेबो। देखिबु, मो हृदय कहूची सेमाने बहुत भल लोक एवं जेउमाने भगवानंकु असंतुष्ट करंती सेमानंकु किछि मिले नाही। मो मां जेकोनसी परिस्थितिरे मोर विवाह सेठारे कराइबाकु चाहुथिले एवं मोते सेठारे विवाह करिबा ठीक लागु नथिला। मु मो मांकु धैर्यर सहित बुझाई कहिली, मां मोर बयस बीती जाउ नाही, तुमे काहेकि एते चिंता करूछ? मु भगवानंकु असंतुष्ट करू नाही, किंतु मु अनुभव करिछि जे सेमानंक परिवार टिके अलगा एवं सबुठारु बड़ कथा मु सेही झियकु बुझी पारु नाही। सेही झियटी मोर भाबी स्वामींकर झियारी, किंतु तार ढंग बहुत अजब थिला। तुमे अनुभव करिनाहो, किंतु मु बहुत अनुभव करिछि। मु जेकोनसी प्रकारे मो मांकु मनाइबाकु चेष्टा करुथिली। एमिति नथिला जे मोते आउ केही पसंद थिले किंबा मोते एही पुओ पसंद नथिला। मात्र मु बहुत शीघ्र लोकंकु चिन्हि पारुथिली एवं मु मोर भाबी स्वामींकर झियारीकु देखि एतिकी जानि सारिथिली जे एही झियटी भल नुहे। जेतेबेले कि मो मां मुंडरे हाथ रखि बसी पड़िथिले, किछि समय परे तांको आखिरु लुह बहिबाकु लागिला एवं एहा मोर सीमा पार होइगला। मु तुरंत तांको पाद तळे बसी नरम स्वररे कहिली, मां मोर कहिबार अर्थ ताहा नुहे। तुम कथा मो पाई सर्वोपरि। तुमे जाहाकु कहिबो मु तांको विवाह करिबि। जाहा सहित तुमे मोते बांधिबाकु चाहिबो तांकर साथ मोते ग्रहणीय। मात्र तुमे मो कथाकु बुझिबाकु चेष्टा तो कर। तुमे काहेकि मोते एक अंध कूअरे ठेली देबाकु चाहुछ, जेउथिरे अपमान व्यतीत आउ किछि नाही। तुमे जानिना हो, मु सेही झियकु देखिछि। से बहुत अलगा। तार कार्यकलाप, तार ढंग एहा कहिबा पई यथेष्ट जे सेही झियटी भल नुहे एवं जदि सेही झियटी भल नुहे तेबे एहार अर्थ होछि तार परिवार मध्य भल नुहे। जेतेबेले कि मो मां व्याकुल होई कहिले, तू पागल होई जाइछु, तोर मुंड तळकु आसी जाइछि। तोर विवाह सेही झिय सहित हेबो नाही, तार ककांक सहित हेबो एवं तू अधिक कथा कहे नाही। तोते बड़मानंक मामला जणा नाही। चुप रह, मु निष्पत्ति नेई सारिछि। मु तोर विवाह जेकोनसी परिस्थितिरे सेठारे ही कराइबी। आजि सेही लोकमाने मोते देखिबा पई आसीथिले एवं सेही झियटीर मोते अजब अजब प्रश्न पचारिबा जे आपण कोन पिंधिबाकु पसंद करंती, आपणकर पुओ बंधु अछंती कि एवं आपण सेमानंकु भेटिबाकु जाआंती कि, आपण लेट नाइट पार्टी करंती कि। एही कथागुड़िक कहिबार नुहे, मात्र मु जानिबाकु चाहुछि, दयाकरी कुहंतु। तार ढंग बहुत अजब थिला। काहेकि केजाणी से झियटी मोते भूल लागुथिला। एमिति लागुथिला जेमिति से दोहरा व्यक्तित्वर अधिकारी होइथिबो। मात्र मु कोनसी निष्कर्ष बाहर करिबा ठीक मने करि नथिली। मो मांकु मोर भाबी स्वामी बहुत पसंद थिले, तेणु से मोर मतामत न नेई सेही लोकमानंकु हाँ कहि देइथिले। किछि क्षणर खेल थिला एवं विवाहर प्रस्तुतिरे हेबाकु लागिला। जेतेबेले कि मोते घाबरामी लागुथिला एवं तापरे मु मध्य शेषरे एहा भाबी निजकु बुझाई देली जे प्रकृतरे मोर विवाह तार ककांक सहित हेउछि, ता सहित नुहे। एवं जदि से मोते पुणी थरे कौनसी ओलटा सीधा प्रश्न करिबाकु चेष्टा करे तेबे मु तार ककांकु अभियोग करिदेबी। किंतु मोते जणा नथिला जे सेमानंक घरकु जिबा परे मो सामनारे केउ सत्य आसिबाकु जाउछि। समय निज गतिरे बीती जाइथिला एवं मोर विवाह खुशीरे मो स्वामींक सहित होइगला एवं मु बापघरु स्वामींक घरकु आसीगली। समय गड़ी चलीथिला एवं एठाकार रीतिनीति देखि मोर जीवन बाहरी आसिबाकु लागिला। जेमिति मु भाबिथिली ठीक सेमिति ही हेउथिला। एठाकु आसिबा परे मोते समस्त लोकंकर रहस्य जणा पड़िबाकु लागिला। मु आश्चर्य थिली जे मोर परिवार लोके मोर विवाह केउठारे करि देइछंती। मो मां तो कहुथिले जे तोर सासुघर बहुत भल, सेठारे तू बहुत खुशीरे रहिबु, तोते जीवनर सबु सुविधा मिलिबो, सेही लोकमाने बहुत इज्जत एवं मर्यादावान। बास तोते सेमानंकर प्रत्येक आदेश पालन करिबाकु पड़िबो। किंतु एठाकु आसिबा परे तो एक अलगा परिस्थिति सामनाकु आसुथिला। मोर दियर घरर बड़ झिय नेहा एक बहुत अलगा मिजाजर झिय थिला। तार बयस 19 वर्ष थिला, मात्र तार कार्यकलाप कौनसी 25 वर्षर वृद्ध महिला परि थिला। नेहाकु देखि एमिति लागुथिला जेमिति से सबु खेल खेली सारिछि
ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋର ବିବାହ ଏପରି ବେଢଙ୍ଗା ପରିବାରରେ ହୋଇଯିବ। ବିବାହର ସକାଳେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେହି 19 ବର୍ଷର ଝିଆରୀ ନିଜ କକାଙ୍କ କୋଳରେ ଆସି ବସିଗଲା। ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ମୋ ମା' ତ ମୋ ଶାଶୁଘରର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଯେ ତୋର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତୋତେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ। ମାତ୍ର ମୋତେ ତ ଏଠାରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଟିକେ ପରେ ମୋର ଯାଆ ଆସି ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଲଗାତାର ମନା କରୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଟିକେ ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଡକାଗଲା। କାଫି ଖୁସିର ପରିବେଶରେ ଜଳଖିଆ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନେହା ଆସି ବସିବାରୁ ପରିବେଶରେ ଏକ ଅଜବ ଶୀତଳତା ଛାଇଗଲା। ମୋର ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଦିଅର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ସେଇ ଝିଅ ନେହା ଏବେ ବି ଡେରା ଦେଇ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ଜେଜେମା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ନେହାକୁ ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ନେହା ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଜେ କଥା କହି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି ଯେ ତାକୁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରାର ମାଲିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଅସଲ ସତ୍ୟ କଣ। ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ବିତିଲା, ନେହାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଜବ କଥା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଶୋଷ ଯୋଗୁଁ ମୋ ନିଦ ହଠାତ୍ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ସାଇଡ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲି ତ ଦେଖିଲି ଯେ ଜଗ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ମୁଁ ରାଗରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିଠିକୁ ଚାହିଁଲି। ରାତିରେ ପାଣି ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ପରି ସେ ଆଜି ବି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାପ୍ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଯେମିତି ମୁଁ କିଚେନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ନେହାଙ୍କର ସ୍ୱର ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ହୁଏତ ସେ କାହା ସହିତ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଥିଲା, ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ଯେତିକି କୁହାଯାଇଛି ସେତିକି କର ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ବସ୍, ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ଅଛି। ଏବେ ମୋର ହୃଦୟ ବହୁତ କରୁଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସହ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। କେଜାଣି ମା ମୋର ବିବାହ କେବେ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କାମ ମୋ ଜୀବନରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାଫି ଚସ୍ପ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଆଗକୁ କହିଲା, ବସ୍, ମୁଁ ଭାବି ନେଇଛି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଏହା କରୁଥିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସହ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ମୋ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ବିବାହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ସହିତ। କଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଏମିତି କହିଲା ଯେ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଆଉ ହଁ ସୁମିତ, ସେଠାରେ କେବଳ ତୁମେ ଏକା ନଥିବ। ତୁମ ସହିତ 2-4 ଜଣ ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସହିତ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଠାରେ 2-4 ଜଣ ଆଉ ପୁଅ ଥିବେ, ତେବେ ଯାଇ ମଜା ଆସିବ, ନଚେତ୍ ଏସବୁ ବେମଜା ହୋଇ ରହିଯିବ। ତାର ଏହି ବେହୁଦା କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ମୋ କାନର ଲତି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମୋ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାର ମଥାରେ କୌଣସି ଶିକନ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଚେହେରାରେ କୌଣସି ଘାବରାମି। ସେ ଏତେ ସହଜରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଶୂନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ନେହା ଆମ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା। ଯଦି ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରେ, ତେବେ ଆମ ପରିବାରର ହିଁ ବଦନାମୀ ହେବ। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କଣ କରେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଣି ପିଇଲି ଏବଂ ଜଗ୍ ଭରି ନିଜକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେହି ରାତି ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଶଯ୍ୟାଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ସିଧା ଶୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ନିଦ କୋଷ ଦୂରରେ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିଠି ଦେଖିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଏସବୁ କହିବାର ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଝିଅ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଘରେ କେହି ନେହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଏ, ତେବେ ସବୁ ଲୋକ ମୋର ହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୋର ବିବାହକୁ ଏବେ କେବଳ 3 ମାସ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ବିତିଲା, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୁଁ ବସ୍ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି କଥା କହିପାରେ। ଶେଷରେ ବଟା ପରେ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଥିଲା। ସକାଳ ସବୁବେଳେ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଉଠିଗଲି ଏବଂ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନେହାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲି।
ଏହି ଘରେ ସେ ହିଁ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ଯିଏ ନେହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବାକି ଘରର ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମୋର ମନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କହିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭାବିଲି ଯେ ହୁଏତ ଏହାର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜମିର ମୋତେ ଚୁପ୍ ବସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଜଳଖିଆ କରାଇବା ପରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଏହି ସଉକ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଥିଲା। ଘରେ କାହାକୁ ବି ପାରା ପାଳିବାର ସଉକ ନଥିଲା, କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ଯିଏ ଛାତ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପିଞ୍ଜରା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପାରା ପାଳିଥିଲେ। ମୁଁ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦେଲି ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ନଜର ଛାତର କଣରେ ବସିଥିବା ନେହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଚଳାଉଥିଲା। ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଘାବରାଇଗଲା। ସେ କଣ କଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଭୁଲ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା। ସେ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଭୁଲ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା, ତେବେ ଯାଇ ତ ମୋର ଆସିବା ପରେ ଘାବରାଇଗଲା। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଏହି ଝିଅଟି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ସେ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ମୋ ବୁଝାମଣାରୁ ସବୁ କିଛି ବାହାର ଥିଲା। ମୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ସେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାପରେ ପୂରା ପରିବାରର ବଦନାମୀ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ମୋର ଜୀବନ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। ବିବାହର ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ନୁହେଁ, ବରଂ କୌଣସି ସଜା ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେହାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଅଫସୋସ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ନିଜ ଯାଆ ଉପରେ ରାଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ଏକମାତ୍ର ଝିଅର କିପରି ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ତାର ବାପା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତା ଉପରେ ରାଗୁଥିଲେ, ଖାସ୍ କରି ତାର ଲାପରବାହୀ ଉପରେ। ତାର ବେଫିକରାନା ଢଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଟକା ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ବହୁତ ଡେରି ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁତ ଚିଡ଼ ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେହା ଏକ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲା। ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଟେବୁଲ ଉପରେ ନେହା ସଜେଇ ହୋଇ ବସିଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ତାକୁ ଏକ ନଜର ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରେ ନେହା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଘରୁ ଅନୁମତି ନେଇଛୁ ବି। ନେହା ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ କିଛି ନ କହି ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏକମାତ୍ର ଛୁଆ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଏପରି ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏହି ଘରେ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ନେହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା। କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ସେ ଜରୁରୀ ମନେ କରୁନଥିଲା। ହୁଏତ ତାର ପାଳନ ପୋଷଣ ହିଁ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା। ଟିକେ ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା। ପଛରେ ସବୁ ଲୋକ ତାର ମାଆଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ତାର ମାଆଙ୍କ ଚେହେରାରେ ହାଲକା ହସ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି ଯେ ଏହି ମହିଳା ଶେଷରେ କଣ ଚାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହସ ମୋତେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆପତ୍ତିର ସଂକେତ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ବସ୍ ନେହାଙ୍କ ଫେରିବାର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ନେହା, ଯିଏ କାଲି ସୁମିତ ନାମକ ପୁଅ ସହିତ 4-5 ଜଣ ଆଉ ପୁଅଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲା, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗଲୀଳା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଝୁରି ଦୌଡ଼ିଗଲା। ନେହା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସିଧା ନିଜକୁ ଯାଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଠିବାର ନାମ ନେଉନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ 2-3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଥର ମନା କରିଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହି ଝିଅ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ମୋ ହୃଦୟ ତାଠାରୁ ଉଠିଗଲା। ମୋତେ ତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବରଂ ତାଠାରୁ ଘିନ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଠିକ୍ ଭୁଲର ଫରକ ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଜବ ଅଜବ ଖ୍ୟାଲ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାଳିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ଯାଇ ବସିଗଲି। ଟିକେ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର ଜଣେ ଦିଅର ଘର ଏବଂ ଜଣେ ଯାଆ ବସିଥିଲେ, ଯିଏ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ବସିଗଲି। ହଠାତ୍ ନେହାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଛିଡ଼ିଗଲା। ମୋର ଛୋଟ ଯାଆ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଅକାରଣରେ ହିଁ ନେହାକୁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଘରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ବାଜେରେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୋର ମଚାଉଥାଏ। ତାର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ। କାଲି ବି ବିକ୍ରମ ଏହା ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଝିଅଟି ଆମର ନାକ କାଟିବାର ଶପଥ ନେଇଛି। କେଜାଣି ଏ ଆମର କଣ କରିବ। ମୋର ଯାଆ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଲମ୍ବା ନୀରବତା ପରେ ମୋର ଶାଶୁ କହିଲେ, ବସ୍, ପର ଝିଅ ଅଟେ।
କିଛି ଦିନର ଅତିଥି, ତାପରେ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ଲୋକ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଜଳାଅ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପର ଝିଅ ଶୁଣି ମୋର କାନ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା ଆଜି ପର ଝିଅରୁ କ'ଣ ମାନେ? ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ବୋହୂ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଜଣା ଯେ ତୁମର ଯାଆଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ନେହା ତାଙ୍କର ନିଜ ଝିଅ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଗୋଦ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅକାରଣରେ ତାକୁ ବହୁତ ଲାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲାଡ଼ ପ୍ୟାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି କଥା ମୋ ପାଇଁ ଚମକାଇବା ଭଳି ଥିଲା। ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏବେ ମୋତେ ନେହାଙ୍କର ବେହୁଦା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅସଲିୟତ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ଯାଆଙ୍କର ଧୀରେ ହସିବା, ଡେରିରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ନ କହିବା, ତାର ଭୁଲ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ନ କହିବା। ଆଜି ସବୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ବି ନେହାକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନି ନଥିଲେ। ମୋତେ ନେହା ଉପରେ ବହୁତ ଅଫସୋସ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ କିପରି ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା। ତାର ଦୁନିଆ ଏବଂ ଜୀବନ ଦୁଇଟିଯାକ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ନେହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଅସଲିୟତ କିଛି ଆଉ ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟରେ ବଦଳୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଲଡ଼ଖଡ଼ାଉଥିବା ପରି ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହା ଏହି କଥାର ସଙ୍କେତ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି। ମୋ ଶାଶୁ ତାକୁ ଅନେକ ଥର ଟୋକିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପରି ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ମାଆଙ୍କ ବାହୁରେ ଲୁଚିଗଲା। ତାର ମା ତା ପାଇଁ ତାଜା ଜଳଖିଆ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତା ସାମ୍ନାରେ ସଜାଇ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଚପ୍ ଖାଉଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବସିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟର କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଏତିକି ତ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଯେ ଏହି ଝିଅଟି ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ମୋ ସହିତ ରୁହେ, ତେବେ ମୁଁ ତାର ଠିକ୍ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଆଉ ଥିଲା। କାଫି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଏବଂ ତାପରେ ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେହି ଝିଅ ବେବାକ୍ ହେବା ସହିତ କାଫି ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ କୌଣସି କଥା ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଅଲବିଦା କହି ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ମୋର ସହନଶକ୍ତି ଜବାବ ଦେଇଦେଇଥିଲା। ତାର ମା ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାପ୍ ବସି ରହିଲେ। ମୁଁ ରାଗରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଆପଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ କି? ନିଜ ଝିଅକୁ ଏହିପରି କିପରି ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯବାନ ଝିଅ ଭଟକି ଯାଇପାରେ, ଭୁଲ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିପାରେ? ଆପଣ ତାର ଠିକ୍ ପାଳନ ପୋଷଣ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ମୋର ଯାଆ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦେଖ ମମତା, ତୁମେ ଏହି ଘରର ବୋହୂ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛ। ତୁମେ ଆମ ଘରର ମାମଲା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତୁମର ଏଠାରେ କହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁମର ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ହୋଇଛି, ନିଜ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ବିବାହ ଉପରେ ଲଗାଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଶାଶୁ ଏବଂ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମର ମସଲା। ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ତାହା ତାର ଏବଂ ତାର ଭଗବାନଙ୍କର ମାମଲା। ତୁମେ କିଏ ହୋଇଛ ତାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ? ମୋର ଯାଆଙ୍କର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଅଫସୋସ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ମା ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନ ସହିତ ଏତେ ଖରାପ କରନ୍ତି। ମୁଁ ରାଗରେକୁ ଯାଇ ବସିଗଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆଦୌ କାବୁରେ କରିପାରୁ ନଥିଲି। ଦିନ 2ଟା ସମୟରେ ନେହା ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ତାର ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଜବ ଥକାପଣ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପାଣିର ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲି ତ ସେ ତୁରନ୍ତ ପୂରା ଗ୍ଲାସ୍ ଏକାଥରେ ପିଇଦେଲା। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ହଠାତ୍ ନିଜ ଜେଜେମା ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦେଲି। ତେବେ ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ଥକିଯାଇଛି, ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦିଏ, କାରଣ ତାକୁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଦେଲି କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ମନ ବନାଇ ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଣି ହିଁ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟ ମୋ ଉପରେ କିପରି ଉଜାଗର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁକୁ ଗଲି ତ ସେ ନିଜରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ବସିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନେହା ଏତେ ଧାର୍ମିକ କେବେଠାରୁ ହୋଇଗଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ବିତାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଜେ କରିଥିବା ପାପର କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କାଫି ଡେରି ହୋଇଗଲା ତ ମୁଁ ଥକିଯାଇ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି।
ତାକୁ କାନ୍ଧରୁ ଧରି ହଲାଇଲି ତ ମୋର ଚିତ୍କାର ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାର ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଦେଖିଲି ତ ତାର ହୃଦୟ ଧଡ଼କିବା ବନ୍ଦ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ନାକ ପାଖରେ ହାତ ରଖିଲି ତ ସେଠାରେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ଆସୁନଥିଲା। ତାର କହୁଣି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ନାଡ଼ି ଥମି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ତାର ଶରୀରରୁ ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ମୋ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଫାଟି ରହିଗଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଘରେ ଶୁକ୍ର ଥିଲା ଯେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ନେହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସତ୍ୟତା ଖୋଲିଗଲା ଯେ ନେହାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି କାନ୍ଦିବା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଟିକେ ପରେ ହିଁ ନେହାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା ଥିଲା ଯେ ଝିଅଟି କେତେ ନେକ୍ ଥିଲା, ତାର ତ ଉଦାହରଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ତ ଭାଗ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ସବୁ ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରା ଉତୁରି ଯାଇଥିଲା। ଗଳିର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାର ଭଲ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ତ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଯେ ଏହି ଝିଅଟି ବହୁତ ଡେରିରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ସତ୍ୟତା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଯା'ଙ୍କର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଥିଲା। ମୋର ଦିଅର ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲେ। ଏହି କଥା ତ ସତ ଥିଲା ଯେ ନେହା କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା ଏବଂ କାହା ସହିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ ପାଳନ ପୋଷଣ ନ କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ହୁଏତ ଏହା ତାର ହିଁ ପରିଣାମ ଥିଲା ଯେ ନେହା ଆମ ମଝିରେ ନଥିଲା। ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ପରେ କିଛି ୱେଲଫେୟାରର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ଆମ ଘରେ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଷାକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେମାନେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ଯା'ଙ୍କ ନାମ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମୋର ଯା' ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଖାଇବା ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ଦିଆଗଲା। ପାଣି ଆଦି ଦେବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବସିଗଲୁ। ୱେଲଫେୟାରର ଲୋକ ମୋର ଯା'ଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆମ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି ତାର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମାନବତାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ତାର ତ କଥା ହିଁ ଅଲଗା। ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି। ଏହି ଝିଅଟି ଯିବାବେଳେ ଏକ ଏପରି ସଂସ୍ଥାନ ଠିଆ କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକେ ନିଜ ବାକି ଜୀବନ ଆରାମରେ କଟାଇ ପାରିବେ। ସେ ଏପରି ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ସେ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ଏବେ ଲୋକେ ଲଗାତାର ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାଆନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ କାମ କରିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଝିଅର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସୁମିତ ମଧ୍ୟ ତାର ଖୁବ୍ ସାଥ ଦେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛୁ ଯେ ତା ପରି ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବିଧବା ଏବଂ ଅନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ସେ ଯିବା ବେଳେ ଏତେ ଗରିବଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳାଇଛି ଯାହାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ତ କଥା ହିଁ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ପୂରା ପରିବାର ସେହି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିଲା, ସେହି ଲୋକେ ମୋର ଯା'ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଭାରି ରାଶି ରଖି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆମ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିଛି। ଏହା ତାର ତରଫରୁ ଏକ ଛୋଟ ପୁରସ୍କାର। ବାସ୍ତବରେ ତ ଏହା ତାକୁ ତାର ଜୀବନରେ ହିଁ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ମଞ୍ଜୁର ଥିଲା ଆମେ ଏହି ଅମାନତରେ ଖିଆନତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅମାନତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ କୌଣସି ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବେ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ପରିଶ୍ରମର ଉପାର୍ଜନ। ସେହି ଲୋକେ ଏହା କହି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ନାଟାରେ ଆସିଗଲୁ। ଯେଉଁ ପୂରା ଘର ନେହାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, କେହି ବି ତା ସହିତ କଥା ହେବା ଠିକ୍ ମନେ କରୁନଥିଲା। ଏପରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘୃଣାଭରା ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲି। ସବୁ ତାକୁ ଭଲମନ୍ଦ କହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା ଥିଲା ଯେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ନେହା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଥିଲା। ଆଜି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାକୁର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ନସିବ ହେଲା, ତାର ଆତ୍ମା ଏତେ ସହଜରେ କିପରି ଜୁଦା ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୋତେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୋର ବିବାହ କେତେ ଭଲ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ନିଜ ଯା'ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ତ ଆଜି ବି ସେ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ, ତ ସେ ଏହା ହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ମୋର ନେହା ମୋତେ ସବୁ କହୁଥିଲା। ବସ୍ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ତାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ନ କୁହେ।
ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏତେ ନୀରବତାର ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଯେ ତାର ସଫଳତା ସୋର ମଚାଇଦେବ ଏବଂ ଆଜି ସେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛି। ମୋତେ ମୋ ନେହା ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି ମୋର ଯାଆ ଏହା କହି ନିଜକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବହୁତ ଅଫସୋସ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନେହା ବିଷୟରେ କେତେ ଭୁଲ ଭାବିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।